पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ फतेह अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किताब मते आनंदपुर नाल गद्दारी अकालियां दी भाग तीजा पन्ना नंबर 46। राजनीतिक धोखा नंबर 14। आनंदपुर साहिब मते दियां मदां दा इहो जिहा ही दुर्गत भरपूर हशर अकाली अहद नंबर 4 सिखां विच दसवंध दा रिवाज मुड़ सुरजीत करना दी मंग दा भी संबंध भारत सरकार नाल ना हो के अकालियां अते सिख समाज नाल है। इसलिए अकाली दल नूं मद 4 विच रखी गई इस मद नूं पूरा करन दा अमल इसनूं अपने उपर लागू करके करना चाहिदा सी। इस पिरत नूं अते इस ते आधारित आर्थिकता नूं अपनाउण लई सिख समाज नूं संसार भर विचों किसी भी मुल्क दी कोई भी सरकार नहीं रोकदी है। अकाली दल अपने जथेबंद ढांचे विच भी आनंदपुर साहिब मते विच रखी इस मंग नूं खुद आप अपने उपर लागू नहीं कर पाया है। होर तां होर अपने प्रबंध हेठली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबरां, मुलाजमां, खालसा कालजां, स्कूलों के मुलाजमां, प्रबंधकां, अपने पोस्ट होल्डरां, विधायकां, संसद मैंबरां अते पार्टी की वर्किंग कमेटी तक ते भी लागू नहीं कर सकिया है। जिस लई इसनूं कोई विधान कानून बनाउण दी जां पंजाब सरकार जां भारत सरकार तो कोई आग्या लैण दी भी लोड़ नहीं है। इन्ना निक्का जिहा काम जिहड़ा कि अकाली दल दे प्रधान दे एक हुक्म नाल ही अकाली दल हेठलियां प्रबंधकी इकाइयां अते संस्थावां विच अपने आप लागू हो जाना है, जद अकाली दल यह नहीं कर सकिया तो इस तो दल की आनंदपुर साहिब मते प्रति बेवफाई का होर की सबूत दिता जा सकता है। राजनीतिक धोखा नंबर 15। पंजवां, सिख धर्म ते इतिहास के विद्वानां, लखारियां, प्रचारकां, ग्रंथियां आदि का कौम वल्लों वध तो वध आदर करन लई प्रचार करना अते उन्हां दे रुतबे सिखलाई अते रहनी का म्यार उच्चा करन लई यतन करना। उपरोक्त मंग लई अकाली दल ने सारे प्रबंध अते यतन आप ही करने सन। इसलिए किसी भी बिना ते अकाली भारत की केंद्र सरकार नूं दोषी साबित नहीं कर सकते। पंजाब राज विच बनदियां रहियां गैर अकाली सरकारां नूं भी इस मंग निमित्त दोषी करार नहीं दिता जा सकता। अकाली दल दे प्रबंधकी निज़ाम अते सरकार हेठां आनंदपुर साहिब मते दे इस अकाली अहदनामे नूं पूरा करन दा एक भी यतन नहीं किया गया। 2002 विच बनी श्री प्रकाश सिंह बादल दी अकाली सरकार ने अपने आप नूं महाराजा रणजीत सिंह दी सरकारे खालसा होण दे मुकाबले ते अपने आप नूं अते अपनी अकाली भाजपा सरकार नूं खड़ा किया। इन्हां सबनां दा अपने सियासी मनोरथां लई शोषण तां भरपूर किया गया है अते कीता जा रहा है। इन्हां दी भलाई लई, जीवन पੱਧਰ लई, मियारी तनख्वाह लई, मियारी सिक्ख्या लई, सिक्के बंद खालसाई इतिहास की नव रचना के सदीवी ढांचे के प्रगटाओ लई, इन्हां विचकार आपसी मियारी अते चढ़दी कला वाले अगाह वधू चोण प्रणाली अते मुकाबले हित जां जो अकाली चाहुंदे होण उस निमित्त इन्हां ने कोई भी प्रोग्राम, नियम, कानून, निज़ाम घड़न दी कोई खेचल नहीं की है। 5 वार अकाली सरकार बना चुके अते मुख मंत्री बन चुके श्री प्रकाश सिंह बादल अते उन्हां दे बेटे अकाली दल दे प्रधान श्री सुखबीर सिंह बादल नूं अज तक यह ही नहीं पता कि ओह इस निमित्त की कर सकते हैं अते ना ही की किया जाना चाहिए है बारे कदे अकाली दल विच मता पास होने तो बाद कोई विचार ही हुई है। इस सब के बावजूद ग्रंथियां अते विद्वानां ने चापलूसी दी नीवें दी हद नूं भी रद्द करते हुए श्री प्रकाश सिंह बादल नूं फखरे कौम का सन्मान अवश्य दे दिता है। शायद इसे लई कि उन्होंने 5 वार मुख मंत्री बन के भी अकाली वर्करां अते पंथ लई कुछ भी करन दी बजाए आनंदपुर दे मते नूं कुर्सी दी जुत्ती थल्ले मधोल के कौम नूं कौम दी औकात दिखाई है। राजनीतिक धोखा नंबर 16। 6वां, गुरुद्वारा प्रबंध नूं वधेरे सोहना बनाउण लई यतन करना ते गुरुद्वारा कर्मचारियों की सिखलाई लई प्रबंध करना, गुरुद्वारियां दीआं इमारतां की संभाल कराउणी,
इस संबंध विच इस मद नंबर 6 की पूर्ति लई गुरुद्वारा प्रबंध नूं वधेरे सुचੱਜਾ करना ਅਤੇ मुलाजमां की सिखलाई लई स्कूल खोलना के संबंध विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो इलावा अकाली दल सैकड़े ही गुरुद्वारियां ਅਤੇ ਸਿੰਘ सभावां ते सत्ताधारी धिर है ਅਤੇ इस दी लीडरशिप बहुत कुछ कर सकती सी पर जे करना चाहुंदी। इस दिशा वल अकाली दल ने कदे भी कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया है। गुरुद्वारिਆਂ ਦੀ दौलत तो धन इकट्ठा करन ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪੱਤਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਵਚਨ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਨਿਮਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵਿਸਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੰਥ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੁੰਗਿਆਂ, ਥੜਿਆਂ, ਸਰਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਿਲੇ, ਚੁਬਾਰੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਕੈਦਖਾਨੇ, ਗੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੇਰਾਵਾਦੀ ਸਾਧਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੰਥ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 17। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਛਪਾਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਨਵੀਨ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਮੰਗ ਨੰਬਰ 7 ਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਣ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਿਰਣਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 7 ਵਿਚਲੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਿਮਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਮਤੁਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰੰਭ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2013 ਤੱਕ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ,
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਯਮਬੱਧ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 18। ਮਤੇ ਦੇ ਅੰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 3 ਮਦਾਂ 8, 9, 10 ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚਲੀ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 8 ਇੰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸੋਭਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਆਦਿ ਮੁੜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 8 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਲੈਣਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਖੁੱਸ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਆਪ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਮਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ, ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਕੇ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ, ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਛੇੜਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਸਮਝਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਨਿਯਮਬੱਧ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਵੱਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਘੜਨਾ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧੜੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ।
पर अकाली दल ने इस सरब हिंद गुरुद्वारा एक्ट की अपनी ही कीती मंग तो भगौड़ा होण वेले भी अजिहा कोई बदलवां प्रोग्राम अते विचार कौम नूं, पंथ नूं जां सरकार नूं नहीं दिता है। उसने तां अपने राजनीतिक स्वार्थां नूं मुख रख के हमेशा पंथ की छाती ते सवारी करन हित पंथ नूं अपना गुलाम गोला बनाई रखण लई ही इस ते कोई भी अगलेरी कार्रवाई नहीं कीती है। अकाली दल तां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट 1925 विच भी गुरमत अनुसार तब्दीलियां करवाउण अते उस नूं गुरमत अनुसार घड़न की लोड़ तो भी पिछे हटदा ते परदे पिछे रह के अपनी पकड़ गुरुद्वारे की गोलक उपर बनाई रखण लई हमेशा ही भारत सरकार अते सिख दुश्मन ताकतां नाल अंदर खाते समझौते करदा आ रहा है, जिस दी सज्जरी अते बुनियादी असूलां नूं मुकाउण दी सिखरली मिसाल है सहजधारी मुद्दा, जिस विच अकाली दल अते समुची लीडरशिप समेत धार्मिक लीडरशिप दे यह पंथ दुश्मनां नूं फायदा पहुंचाउण लई इस मुद्दे तो मूँह मोड़दा ते हमेशा पिछे हटदा सिखां ने आप वेख्या अते सिहा है। अकाली दल अते इस दे कब्जे हेठली श्रोमणी कमेटी ने हुण तक श्रोमणी गुरुद्वारा एक्ट विच गुरमत अते सिख सिद्धांतां दे नालों नाल खुद एक्ट दी आत्मा दे विपरीत भारत सरकार वालों खुद आपे ही कीतियां दर्जनां अजिहियां तब्दीलियां नूं अखां बंद करके स्वीकार किया है जो गुरमत नियमां दे विरोधी हैं। यह गुरमत विरुद्ध कीतियां गईयां तब्दीलियां श्रोमणी कमेटी खुद सिख जगत तो लुकाई फिरदी है तां जो उसका गुरु की गोलक ते कब्जा बनिया रहे, धर्म चाहे मुक जावे। इन्हां कीतियां गईयां तब्दीलियां नूं कदे जरनल हाउस अते पंथ तक नूं नहीं दस्सिया गया। पिछले 40 सालों तो जद तो आनंदपुर साहिब के मते नूं अपनाया गया है, लगातार सिख जगत नाल यह विसाघात खुद सिखां दियां नुमाइंदा जमातां आप करदियां चलियां आ रहीआं हन ते सिख संसार अन्नी शरदा भगती विच इन्हां दा पिछलग बण तुरदा चला आ रहा है। अकाली दल वालों खुद अपनी इस मंग तो पिछे हटना अते भारत सरकार नूं इस मंग नूं ठंडे बस्ते विच पा देण लई चुप करना भारत सरकार दे हित विच जांदा है। अकाली दल इस नूं बाहरी तौर ते सिख कौम नूं बेवकूफ बनाई रखण लई समय-समय सिर अपना सियासी उल्लू सिद्धा रखण वास्ते मंग चुक लैंदे हन, जिसदा भारत सरकार नूं पता हुंदा है कि इसदा कोई अर्थ नहीं है ते ओह अपने निशाने फुंडण लई अपनी विरोधता अकालियां तो सुणदी रहिंदी है। सिख कौम नूं इसदी की कीमत अदा करनी पैंदी है अते की कीमत अदा करदी चली आ रही है उसदा मैं उपर जिक्र कर आया हाँ। भारत सरकार अकाली दल नूं इंज ब्लैकमेल करदी अते अकाली अपनी गोलक कब्जे की रुचि विच खुद अपनी इच्छा नाल सिख कौम दा घाण करवाउंदे चले आ रहे हैं। इसे वजह करके ही श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी दे एक्ट विच भारत सरकार दे एक अंडर सैकटरी लेवल दे अधिकारी राही सिर्फ सर्कुलर जारी करके समुचे एक्ट दा ही हुलिया अते भावना गुरमत विपरीत बना दिती गई है। इतनियां सोधां कीतियां गईयां हन कि जिन्हां दी गिणती सिख कौम दी ना अहल श्रोमणी कमेटी अते इस दे तख्त भी दस नहीं सकणगे। मेरे इस दावे दा यकीन सिख संसार इन्हां तो इस निमित्त जानकारी मंग के खुद कर सकदा है। सरब हिंद एक्ट दी तां गल मुक गई है। राजनीतिक धोखा नंबर 19 सारे संसार दे समूह गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 9 ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
इस मद ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਥਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਤਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਖੁਦ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਥਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਕਾਰੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਹੀ ਵਡੇਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਇਹ ਮੱਦ 10ਵੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਖਿਆਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਖਾਸਾ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਅਖੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਬਦੋ-ਬਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਪੰਥਕ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਮੱਦ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਰਸਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਧੋਖਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 20। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਪਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਖਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਪੱਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜ ਲੈਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਲੋੜ ਆਣ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜੋ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਾਈ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੀ 3 ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਣਾ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 2 ਕੇਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ 2 ਗੁਰਮੁਖ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 48 ਘੰਟੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਕਾਲੀ MP, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ ਦੀ ਮੀਸਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਤਾਇਦ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ NRE ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 1000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾ ਵਸੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟੱਬਰਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 5 ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖਿਰ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਦ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜੋ ਤਖਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੱਦ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸੇ ਸਟੇਟਸ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਸਟੇਟਸ ਅਧੀਨ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਏ ਬੋਧੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਕਤ ਵੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪ ਇਤਨੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੱਤ ਬਣਦੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਹਿੱਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਮੱਛੀ ਹੰਝੂ ਅਤੇ ਢੋਂਗ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਨੰਬਰ 10 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਗਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਬਣ ਪਿਛਵਾੜੇ ਪੂੰਛਾਂ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਇੰਜ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੰਜ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਘਸਿਆਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ, ਸਨਮੁਖ ਕੌਮੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੱਲ ਮਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਾ ਪੜਚੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੋਖਾ ਨੰਬਰ 21। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ ਮੁੜ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 16 ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 7 ਮਦਾਂ ਹਨ, ਇੰਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ਕਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮਿਸਾਲ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ 1 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼, ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਇੱਕੋ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਗੌੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ।
ਤਾਂ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਤੌਹਮਤ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 2013 ਵਿਚਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪਾਸ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਾਹੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵੇਕ, ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਰਾਜਸੀ ਧਰਮ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਹਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਰੰਭ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਾਰਮਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਟੱਬਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ, ਗੱਦਾਰੀ, ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਟੱਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਗਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਹੀ ਕਹਿਲਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੀਡਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਵੋਟਰ ਰਾਜਸੀ ਫਰਜ਼
ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਸਖਤ ਅਤੇ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਕਾਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਸਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਟੱਬਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਧੱਬਾ ਲਵਾਈ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦ ਕਿ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੰਥਕ ਰਾਜਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਕਰਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰਥ, ਮਕਸਦ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹੋਰ ਰਾਖ ਤੋਂ ਸਵਾ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੀ ਪਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਮਿਤ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ 1985 ਤੋਂ 1987 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਵਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪਾਸ ਉਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਧੜੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁੱਟਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਟੋੜਾ ਨੇ ਨਿਦਾਮਪੁਰ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਕੀਦ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲੀਕੇ ਅਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਟੋੜਾ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।
मैं अपनी जिंदगी की साथण कमलजीत कौर नूं समझाया कि मैं अपने वास्ते नहीं कौम वास्ते जा रहा हाँ। मैं चाहे निजी तौर ते आनंदपुर साहिब मते नाल हुण सहमत नहीं हाँ अते यह हुण कौम दा कुछ भी नहीं सवार सकदा, पर यह सत्ताधारी अते कौम ते काबज धड़े दा सियासी धार्मिक अते जज्बाती मुद्दा हुण भी है, जिस लई इन्हां ने धर्म युद्ध कीता है। जे मैं इस मते ते अकाली दल नूं दुबारा खड़ा कर सकां अते इस नूं पंजाब विधान सभा विच पास करवा सकां तां यह कौम दे सियासी भविख लई सुनहरा पड़ा अवश्य बन सकदा है, इसलिए मैं जावांगा। सो अज असी इस किताब का तीजा भाग पन्ना नंबर 64 तक ही पढ़ांगे। इजाजत दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।